شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريات سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ ونفعنا بما قرأناه من القرآن العظيم وصلك منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وأهل بيته أزواجه وعترته وأنصاره وأتباعه رضوان الله تعالى. اللهم بحقهم وبجاههم أعزنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعزنا أعز أهل المسلمين في الهند يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مفتح الأبواب ويا واهب الخير والجود أفض علينا بأنوار رحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. പരിപാടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അല്ലാത്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന, നമ്മൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചാലും ഞാൻ പറയാം, 9 മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 10 വരെ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും ബോധവാന്മാരല്ല. ഇപ്പോൾ SIR കഥയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ അഡ്വക്കേറ്റുമാരും ഓഫീസർമാരും വന്ന് അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകി അത് പഠിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാനൂനുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മുടെ പേര്, നമ്മുടെ അഡ്രസ്സുകൾ. ഇപ്പോൾ കർണാടകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കർണാടകക്കാരൻ തന്നെയാണ്. ഈ എൻ്റെ പുരക്ക് ആദൂർക്ക്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ്. ആദൂർക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇല്ല, ഇപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്. ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ, ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട്. ആ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല. ആ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല, RC ഇല്ല. അപ്പോൾ തങ്ങളടുത്താണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അയാൾ കണ്ടില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയമുള്ള SI. രണ്ടാമത് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ഓൻ്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല, മറ്റൊരു RCയുടെ കോപ്പിയുടെ ഇതിനകത്തുമില്ല. മൂന്നാമത് ഐഡിയ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. മൂന്നാമത് വന്നപ്പോൾ RCയുടെ ലൈസൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ SI എന്നോട് പോണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ കർണാടകത്തിൽ ഓട്ടുന്ന ആൾക്ക് ലൈസൻസും RC ഒന്നും ഇല്ലേ? അയാൾ ഒരു മുസ്ലിമല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ പാലിക്കാത്തവരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ, വണ്ടിക്ക് RC ശരിയില്ല, ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന മിഞ്ഞാന്നിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, ആക്സിഡൻ്റായി. അപ്പോൾ വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പറ്റില്ല. വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല, എല്ലാവരും പേര് വന്നപ്പോൾ ഒരു മോനായി പറയും. അപ്പോൾ ഈ മോനിക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാന്ന് വരും. ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാം അറിയുന്നല്ലേ, ഏതായാലും നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണ്, ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജമിയത്തുൽ ഫലാഹിൻ്റെ കീഴിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജമാഅത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് അവകാശം? നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, ഔദാര്യമല്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദാര്യമല്ല, ഓരോ പൗരന്റെ അവകാശമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ പൈസ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ പണി കുറെ നേരം ചെയ്തിരുന്നില്ല, കൈക്കൂലി വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മളെ അടിമയാണ്. ഈ നമ്മളെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ, പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക. നമ്മളവിടുന്ന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേ വേണം. ഒരു പൈസ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തവര ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിൽ ബോധവാന്മാരല്ല? ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളതിൽ ബോധവാന്മാരാണ്. ഒരാളുടെ പൗരന്, ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ, ഒരു PDO, ഒരു ക്ലർക്ക്, അയാളെ ജോലി എന്ത്, അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരണം, നമ്മളെ അവകാശമാണ്, നമ്മൾ വാങ്ങണം. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ ലീഡേഴ്സാണ് അല്ലേ, ജമാഅത്തിന്റെ ലീഡേഴ്സുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? ഓരോ ജമാഅത്തിൽ പോയി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ്, നമ്മളെ ജമാഅത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ, അവർക്ക് മറ്റ് രേഖകളില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പണിയെടുത്ത് ഇപ്പം തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ കുറച്ച് നമ്മൾ UK ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നാളെ എന്തെന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തിലാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇജ്ജത്തിലാക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഈ തലയിലെത്തും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാല് സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ സ്കൂളിലവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇനിയിപ്പോ രാമായണം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വരികയാണ് CBSE. അടുത്ത വർഷം ഇപ്പൊ മുഗളി ചരിത്രം CBSE സിലബസിൽ എടുത്തുകൾ. ഇപ്പൊ ചരിത്രമില്ല, അങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് മറ്റത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം അത് കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്നെ കുറേ ആൾ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സമ്മതങ്ങളോടൊക്കെ സമ്മതം ചോദിച്ച് ഞാൻ പിരിയുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಳ್ ಆದೂರ್ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರು ನಮಗೆ ದುವಾ ಆಶಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಾಯದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾರರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದರ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಖತಃ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಳವಳ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರ ಗೌರವವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖೇದಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುವಾಶಂಸೆ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್
ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅಬುಬಕರ್ ಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಮೀಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯರು ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಮೀದ್ ಎಚ್.ಎನ್. ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀಯತುಲ್ ಫಲಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ KMS ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ CM ಶರೀಫ್ ಪಟೋರಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಮಾದುಮೂಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್ ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅಹಮದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಡಪದು ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಹಾಜಿ NS ನಾಸಿರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಲತೀಫ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗಾರರು, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಾದಂತಹ ನಶೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾಜಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗಾರರು, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದಂತಹ ಶಿವಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಫರವರು ಶಾಲು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮುಸ್ತಫರವರು ಶಾಲು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾದ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರು
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸಿಎಂ ಶರೀಫ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 14 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತದೆ. ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಸ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕಸ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗುವುದು. ಇಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಕೀಲರಾದ ಸರ್ಫರಾಜ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ, ಮದ್ರಸಾ ಇದರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತಹ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡವೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ್ರವರು ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಜನಾಬ್ ಅನ್ವರ್ ಮುಸ್ತಫರ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ವಕೀಲರು ಸರ್ಫರಾಜ್ರವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಡುಪದವು ಖಿದ್ಮತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಖಿದ್ಮತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಜಮಿಯತುಲ್ ತುಲಬಾ ಫಜೀರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಸಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶೀನಶೆಟ್ಟರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೇರುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಫೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದವರು. ನಾವು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಲೈಮ್ ಟೀ ಕುಡಿದು ಅದರ ಕಪ್ಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಆ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಬಯಾನನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುವಂತಾಗಲು ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು, ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಷನ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಶೀನಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ, ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಆದರೂ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊರೋನಾದ ಅವಧಿ ಜಗತ್ತೇ ಬಂದಾಯಿತು. ಜಗತ್ತು ಬಂದಾದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯವರು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 15 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕೋಣೆ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳುವುದಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರುವಂಥ ವಿಷ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರುವಂಥ ವಿಷ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ಬಾಟ್ಲು ಮಾರುವಂಥ ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಮಾರಿದಾಗೆ ಗಾಳಿಯ ಬಾಟ್ಲು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಗಾಳಿ ವಿಷ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ ವಿಷ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಡುವುದು ತಪ್ಪು, ಪಾಪ, ದೋಷ, ಶಾಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದ ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬರುವ ಹೊಗೆ ವಿಷದ ಹೊಗೆ, ಮಹಾವಿಷದ ಹೊಗೆ, ಡೈಆಕ್ಸಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತ ಆ ವಿಷ ಅನಿಲಗಳು ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡುವವರಿಗೆ, ಸುಡುವವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1986 ಪ್ರಕಾರ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ 1981 ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ 500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 20,000 ದಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಸ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶ ಉಂಟು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾರಬಾರದು, ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸಾಗಾಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಲವು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವು ಅಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸಾಲದು, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಡ, ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1-2 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಗುರುಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ 21ನೇ ವರ್ಷ. ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯ 2005ನೇ ಇಸವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2014ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ 2005ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಜಬ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೀ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 21 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಂಟು. ಇಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಕಸದ ಮುಂದೆ ಕಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಕಸ ಅಸುರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸ, 3 ಕಸಗಳು. ಈ 3 ಕಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಒಟ್ಟಾದರೆ ಮಹಾವಿಷ. ಕಸಾಸುರರು 3 ಕಸಾಸುರರು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು. ಹಸಿ ಕಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ, ಪಿಟ್ಟು, ತೊಟ್ಟಿ, ಪೈಪು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. ನಾವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಹಾರ.
ಆಯ್ತು, ಅದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮುಗಿಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಒಣ ಕಸ, ಇದು ಮಹಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಸ ಅದು ವಿಷದ ವಸ್ತು, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನೀರಿಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಲಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೀಳಲಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಒಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸವನ್ನು ಈ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಣ ಕಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಜಿರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಹಣ ಕಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವಿಷದ ಕಸ, ಮಹಾ ಕಸ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರುವ ಕಸವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಒಣ ಕಸ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಣ ಕಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ್ದು, ನಗರ ಆಡಳಿತದ್ದು. ಕಟ್ಟಿಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಿಡುವುದು ನಮ್ಮದು, ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅವರದು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡದಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೂ ದಂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಕಸವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿ ಕಸ, ಗೊಬ್ಬರ, ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಣ ಕಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಟು. ಅದು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಪುಡಿಯಾದ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು, ಕೊಡುವುದು. ಮಹಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ ಮಹಾ ವಿಷದ ವಸ್ತು. ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ 500ರಿಂದ 800 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸು ಕರಗದ 800 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾವಿಷದ ವಸ್ತು. ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್, ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 6,000 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರದು ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಸ್ 500ರಿಂದ 800 ವರ್ಷದ ಕರಗದ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಅಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-80 ಭಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಸದ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಡುಪದವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಅಲ್ಲಿ PA ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರು. ಆ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು. ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಡು, ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 3 ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಒಂದನೇ ಲಾಭ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ. ಎರಡನೆಯದು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಮುನಿದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಈ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ. ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅಕ್ಲಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಳೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪಲ್ಲಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಳೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಳೆ, ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ? ನಮ್ಮ ಊರಿದು ನೋಡೋಣ. ಮುಡಿಪು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉರಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೂದಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವಾಗ ಮೋಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಳಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀರೊಳಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಕ್ಲಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಳೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಬಯಲು ಕಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ. 22 ಕಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿವೆ ನಮ್ಮನ್ನು. 22 ಕಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿವೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಮಹಾಮೌನ ಮುರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಹಾ ಆತಂಕ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಹಾ ಆತಂಕ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಮೌನ ಮುರಿದು, ಮಹಾಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆದು, ಮಹಾ ಆತಂಕದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ನೋಡಿ, ಮೀನಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಗ್ಲುಕೋಮ. ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆಯಿಂದ 24 ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 24 ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಗಳು ಉಂಟು, ಪ್ರತಿ ಅಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ, ಲಿವರಿಗೆ, ಕಿಡ್ನಿಗೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬದುಕುವವರು ತಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಈಗಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಗೊಂದು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಅಪಾಯಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ನವರು, ಹಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕ. ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಉಂಟು. ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಣ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ. ಅದರ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಸಲ ನಾವು 10,000 ಮನೆಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5,000 ಮನೆಗಳಿಂದ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮಲ್ಲೇ 2018ರಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ 2 ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಸವನ್ನು ಗಂಭೀರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅವರ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೌನ. ಮುಂದಿನ ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಂತಾದಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಗಣ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಸಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗುವುದು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನವರೇ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಕಸಮುಕ್ತ ಆದರೆ
ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ 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 ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಶಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. 5 ಅನ್ಸರ್ ಸರ್, ಅನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡ, ಈ ಸಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ ಅವರು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಒಂದು ಮಲ್ಲಾರು ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಪವಾಡ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆ 2 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆ, ಕಸಮುಕ್ತ ಮನೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ನನಗೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜನಶಕ್ತಿ, ಧನಶಕ್ತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ 5 ಶಕ್ತಿ. ಮೊದಲು ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಕೊನೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಹಣ ಉಂಟು, ಕಟ್ಟಡ ಉಂಟು, ಗಾಡಿ ಉಂಟು, ಜನ ಉಂಟು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ MRF ಘಟಕ ಉಂಟು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಸಗಳು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ಕಸಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆ ಅಭಿಯಾನ, ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಪ್ಯಾಡ್, ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಸ ಸಾಗಾಟ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅರಿವೇ ಔಷಧಿ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಸ ಬಿಸಾಡುವ ಸುಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ಅರಿವು. ಕಸ ಬಿಸಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗ. ಕಸ ಬಿಸಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸುಡುವುದು ರೋಗ. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಆ ಚಟಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಅರಿವು. ಅರಿವೇ ಔಷಧಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನುಂಟು ಸರ್? ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿಯಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ, ಪರಿಸರ ಜೀವಮಾರಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಅದು ಕಾನೂನದು. ಇದು ಮನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು. ಈ 2 ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಕಸಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅಗಿದರೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಈಗಲೇ ತೆಗೆದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಕಸಗಳಿಗೂ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಈ ಭೂಲೋಕವ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಾವು ನರಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅನ್ಸರ್. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷಕಾರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಬಿಡೋಣ, ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಭೀತಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಧಗೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದರೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಊರು ಸ್ವಚ್ಛ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ವಿಶ್ವವೇ ಸ್ವಚ್ಛ. ಅನ್ಸರ್ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅನ್ಸರ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆ.
ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮದು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಮನೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮಲಮೂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಲೆಮನ್ ಟೀಯೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೈಲಿ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಕುಡಿದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಗದದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಕನ್ನವನ್ನು ಚಹಾವನ್ನು ಆ ಕಾಗದದ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಕಲರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೇಗೂ ಮುಗಿದು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಈಗ ಉಪವಾಸ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಲೋಟಗಳು, ಆ ಕಾಗದದ ಲೋಟಗಳು, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ. ಮೌಲೂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಮಾನವಲ್ಲ ಅದು? ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವ್ರು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿಂದ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಕೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ಈ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು ಮದ್ರಸಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಮಾತ್ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿರಿ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ದು ಬರುವಂಥ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರುವವರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ದಿವಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಣದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಬಳಸುವ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಸರ್ ಅವರೇ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ನಾವೇ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಂಚಾಯತ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು. ಜನರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರು, MLA, MP, ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದವರು, ಮಾಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳಾಗುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಂತರೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಕಸಮುಕ್ತ, ನಶಮುಕ್ತ, ಹಿಂಸಾಮುಕ್ತ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ, ಕರಪ್ಷನ್ ಮುಕ್ತ, ಕೋಮು ಮುಕ್ತ. ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಅಳಿದಿದ್ದರೆ, ಲಂಚ ಕರಪ್ಷನ್ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಕಸಮುಕ್ತ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಶಮುಕ್ತ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಸಾಮುಕ್ತ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬರೀ ಮಣ್ಣುಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಭಾಷಣ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ. ಇದು ಭಾಷಣದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನನಗೊಂದು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ 60 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ 4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ 1000 ಅಡಿ ಹೋದರೂ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀನವರು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿನ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 460. ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು 50ಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಬಹುದು. ಇದು 460ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಹೋದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಜೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಕತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 360ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, 160 ಮಂಗಳೂರು. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಈ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನವರು, ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ಲಾ ಫಲಾಹ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಶ್ರೀನವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ನೀರು ವಿಷ, ಗಾಳಿ ನೀರು ವಿಷ ಆದರೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹೋದಾಗೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರವರಿಗೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಕೆ ಲೋಟನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಮಚಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಆ ಗಲೀಜು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನ್ವರ್ ಮುಸ್ತಫಾರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೊಳರವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿನೇಂದ್ರರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಅಬುಬಕರ್ ಜಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಓದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ರವರು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ NS ನಾಸಿರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಒಂದು ಜಮಾತಿನ ಉಲಮಾಗಲು ಮತ್ತು ಉಮರಾಗಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡ್ಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡ್ಜಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಉಲಮಾಗಲೇ, ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಲು ಇರಲೆನ್ನದೇ ದುಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಕೇಕೆರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಜಿ ವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಉಲಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಗಲೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇವರನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ನಾವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನುರಿತ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹ್ರದವಾನ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಕೀಲರ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ರವರು, ಶೇಖ್ ಇಶಾಕ್ ರವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಫಲ್ ರವರು, ಅಸ್ಗರ್ ರವರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸರ್ಮದ್ ರವರು, ಮುಖ್ತಾರ್ ರವರು, ಜಾಯದ್ ರವರು, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ಅಬು ಹಾರಿಸ್, ಇಜಾಜ್, ಅಫ್ಜಲ್, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಇಷ್ಟು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವರ್ಗ ಉಲೆಮಾ ಮತ್ತು ಉಮರ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೆ, ಇವರು ದೀನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದರೆ, ಇವರು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಹೌದು, ಯಥಾರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಕದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಘಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂರಕವಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು, ನಾವು ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಇತ್ತೀಚೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೀಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಖತೀಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅಂಗಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮಾಜ್ ಸಿಂಧುವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವ ವಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈ, ಕಾಲು, ಮುಖ, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ದೀನಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಗ ಬರುವುದೇ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವವ, ಅವ 5 ಸಲ ಅಂಗಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂಗಶುದ್ಧಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ನಮಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ನಮಾಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಮಾಜೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ 5 ಸಲ ಯಾರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕೀಟಗಳು ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಶುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ವಧು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ನಮಾಜು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮುಸಲ್ಮಾನಾದರೆ ಅವ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಾಗ ರೋಗ ಬರುವುದು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮಾಡುವ 5 ಸಲದ ನಮಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ವಧು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರವರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಂತರ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾದರಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀನು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮುಸಲ್ಮಾನನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಾತನಾಡುವ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕ ಮಾಡಬಾರದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾರನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ನೋಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಾದರಿ ಮಾತುಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಲಿಮಿಗಳು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲಿಮೇತರರು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಮರಗಳು ಇದ್ದೇವೆ, ಉಲೆಮಾಗಳು ಇದ್ದೇವೆ, ಯುವಕ ವೃದ್ಧರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸಭೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಉಲೆಮಾಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಮರಾಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕ ಸಂಘದವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಇಹಪರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ, ಯುವಕರಿದ್ದೇವೆ, ವೃದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದೇವೆ, ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಖತೀಬರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಉಸ್ತಾದರವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಇಹಪರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಮಾಡುವ ದುವಾದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ವಿನಾ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಿಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಹಪರ ವಿಜಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಹಿದ ವಾವು ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೊಹಲ್ಲಾಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೊಹಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ,
ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 9 ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 222 ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಸರಾಸರಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ 9 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 900 ಮಸೀದಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ. ಎಷ್ಟೋ 100ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ 900 ಮಸೀದಿಗಳು ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಉಲಮಾ ಮತ್ತು ಉಮರಾ, ಇದೊಂದು ಶಿಲ್ಪಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಶೆ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹಳೆ ಕಮಿಟಿಯ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಸ್ತಾದರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸ್ತಾದರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು, ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ಕಳೆದ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು SSLC ಬರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದು ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆದರು, ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಜೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು, ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಗುರುಗಳೇ ಈ ಚರ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನಿಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಡಿಬೇಕು ಸಹೋದರರೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ, ಗಾಂಜಾ, ಅದೇ ರೀತಿ MDM ಲಹರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು 4th ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ 30 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 30 ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 4 ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಇಲ್ಲಿರೋದು 2%, ಅವರಿಗೆ ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ 4 ಇದೆ. ನಾವು 30% ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆವು, ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಕಳಿಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ
ಈ 100 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವ. ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ರೇರ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಜಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋದು. ನೋಡುವಾಗ ಆ ಜಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ MDM ಅನ್ನು ಆತ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆತ ಯಾರು, ಆತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪಯ್ಯನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಂತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ. ಆದರೆ ಜಮಾತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಲೆಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊಹಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಜಾಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಆತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ನೋಡಿ ಇಂಥವನು ಗಾಂಜಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಜೆ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತ ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಬಂದು ಈ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಥವರು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಶಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೇಗಳಿವೆ ಸಹೋದರರೇ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಶೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಮೆಲ್ಲ ಆ ಡ್ರಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ. ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರು, ಡ್ರಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಡ್ರಗ್ಸಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ತನ್ನ ಅನುಚರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? ಸೀದಾ ಆತನ ಬಳಿ ಹೋದ. ಆತನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನಾದ. ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಶಾಚು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈತನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಇವ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಅದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ತುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈತ ಹೇಳಿದ, ನಾನೊಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವ್ಯಭಿಚರಿಸು, ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆತ ಹೇಳಿದ, ನಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನೀನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಶರಾಬ ಕುಡಿದು ಬಿಡು, ನಂತರ ನಿನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬಂದು ನೀನು ಹುಷಾರಾಗ್ತೇನೆ. ಆಗ ಆತ ಭಾವಿಸಿದ, ಅದು ಓಕೆ, ಯಾರು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶರಾಬನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದು ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ,
ಸುಂದರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಡಿತಾನೆ. ಕುಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈತ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡದವನು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖ ನೋಡದವನು, ಒಂದು ಲೋಟ ಶರಾಬ್ ಅಥವಾ ಈ ನಶೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಹೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಿಂಫಾನಿ ಮಿನ್ ಉಮ್ಮತಿ ಇದಾ ಸಲಹ ಸಲಹ ಅನ್ನಾಸು ಕುಲ್ ವೈದಾ ಫಸದ ಫಸದ ಅನ್ನಾಸು ಕುಲ್ ಅಲ ಅಲ್ ಉಲಮಾഉ ವಲ್ ಉಮರಾ ಸದಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಉತ್ತಮರಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರವರು? ಅಲ, ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅಲ್ ಉಲಮಾ ವಲ್ ಉಮರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗಮ ಅದೇ, ಉಲಮ ಮತ್ತು ಉಮರ ಸಂಗಮ ಇದಲ್ವಾ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು, ಉಲಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಡುತ್ತಾರೆ, 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ಉಲಮಾಗಳು. ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಉಮರಾಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ, SLCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯುವ ಅಂತೇಳಿ ಜಮಾತ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಹೊಸ್ತ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟವರೇ. ಆ ರೀತಿ ಉಲಮಾಗಳ ಆ ಒಂದು ಆವೇಶವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಮಾತು ಉಮರಾಗಳಿಂದ ಬರಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲಮಾಗಳಾದ ನಾವು ಕೂಡ ನಾನಂಜು ಒಗತ್ತು ನಿಸ್ಕರಿಕಡೆ ಪಳ್ಳಿಲು ಮಂಗಿಲ ಇಂದೆಂಗಲು ಮರಣ ಬಂದೆಂಗಲು ನಾ ಹೋಂಡೆ ಅವು ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ 131 ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಮಸೀದಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, NGOಸ್ಗಳು, ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಶಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಕಸಮುಕ್ತ ಹೇಗೆ, ಕೋಮುಮುಕ್ತ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಇಂದಿನ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರ್ಫಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸೆಷನ್ ವಕ್ಫ್ ಸುತ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು, ಉಮೇದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಗೂ SAR ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಸರ್ಫರಾಜ್ರವರು. ಈಗ ಸರ್ಫರಾಜ್ರವರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಮಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ NRCC ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಭಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸದಾ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು SIRಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 2025ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು 1995ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಉಮ್ಮೀದ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಉಮ್ಮೀದ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವ ವಸ್ತು ವಕ್ಫಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮಾಲಕನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಮಾಲಕನು ವಕ್ಫ್ಗೆ ಬೇಕು. ವಕ್ಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು. ಅದರ ಮೂಲ ಮಾಲಕನು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿದ ಕಬರಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ರಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಗಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ, ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಕ್ಫಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಕ್ಫಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ, ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆಯೋ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆಯೋ, ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆಯೋ, ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5,17,000 ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 8 ಲಕ್ಷ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025ನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 8-9 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 5,17,000 ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3,000
ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿತ್ತು. ಅದಿನ್ನೂ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 5,17,000 ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟನಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿದದ್ದು ಸ್ಕ್ರೂಟನಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನು ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 9 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ 37,000 ಎಕರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ, ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ್ದು 57,000. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ UP, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ 50,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 9 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು PILಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 4 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ 4, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ 4 ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಬಾಂಧವರು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 22 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 22ರಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 22ರಲ್ಲಿ 14 ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 10-12 ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ 10-12 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 14 ಮತ್ತು 8 ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11ರಲ್ಲಿ 7 ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. 4 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ರೇಷಿಯೋ ಇತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ 3
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿತ್ತು, ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯದಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದರ ಮಾಲಕನು ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಬರೆದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಮದ್ರಸವೋ ಅಥವಾ ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಏನಾದರೂ ದರ್ಗಾಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಲಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲಕನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೈ ಯೂಸರಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಮಿಷನರಿಗೆ DC ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪವರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ, ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, DC ಅವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಗವನ್ನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DC ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ RTCಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪವರನ್ನು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇಂಟರಿಮ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಲತಲಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಸೀದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಬರಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದರ್ಗಾಗಳನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ವಕ್ಫ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಇದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಪೂರಕವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೊದಲು ವಕ್ಫ್ ಆದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫಿನಿಂದ ಕೈತಪ್ಪುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 50% ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೈತಪ್ಪುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮದ್ರಸಾ, ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಕಬರಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು, ಆ ಕಲಮನ್ನು ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿರುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ, ಮದ್ರಸಾ ಅಥವಾ ಕಬರಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದರ್ಗಾಗಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಏನು ವಕ್ಫಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಕ್ಫ್
ವಕ್ಫಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ಆಸ್ತಿಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅದು. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಡೆಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನು ಆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆವೇ ಇನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಕ್ಫಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭೀತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಆದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಕ್ಫಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ವಸ್ತು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತು ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಮಸೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವಕ್ಫಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಲಕ ಅದರ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಕ್ಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರು ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೊದಲು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮಿತಿ. ಒಂದು ವಸ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾರದೇ ಅದರ ಮೂಲ ಮಾಲಕನ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲ ಮಾಲಕನು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು 12 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಅಂತಾದರೆ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಕಾನೂನು ಈ ಮೊದಲಿನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಾನೂನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವಕ್ಫಿನ ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಕ್ಫಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಏನು ಇವ್ಯಾಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವ್ಯಾಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ 2 ವಿಭಾಗ ಆದಾಗ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ UP, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ 7 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ 7.5 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆದರೂ, ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 30 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋದರೋ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3/2 ಅಂಶ ಆಸ್ತಿ, ಈ 3/2 ಅಂಶ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಆ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 1960ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಏನು ಇವ್ಯಾಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ಆಸ್ತಿ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಆ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು, ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ. ವಕ್ಫ್ ಆದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಇದೆಯೋ, ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 2 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇರುವಾಗ, 2 ಕಾಯ್ದೆ, ಜನರಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತಿತ್ತು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಮಾಮ್ಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬರುವಾಗ ವಕ್ಫಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಳುವವಣೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ಉಳುವವಣೆ ಒಡೆಯ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ನು ಆ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅದು
ಯಾರಿಗೂ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇನ್ನದು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 30,000 ಎಕರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ, 30-40 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಷ್ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ವಕ್ಫಾಗಿ ನಮಗೆ ವಕ್ಫಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಂದರೆ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟು ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಕ್ಫಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಾನಪತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಕ್ಫ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ SIRನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. SIR ಇದು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಲ್ಲ. SIR ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ SIR ಪ್ರಥಮವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1952ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ SIR. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 ಸಲ SIR ಆಗಿದೆ. 1952, 60 ಮತ್ತು 72, 82, 92, 95, 2002. ಲಾಸ್ಟ್ SIR ಅದು 2002ರಿಂದ 2004 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾದದ್ದು 1995ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ SIRನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 2002ರಲ್ಲಿ SIR ಆಗುವಾಗ 1995ರ SIR ಲಿಸ್ಟ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾಕೆ SIR ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಯಾರು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ, ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ SIR. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು SSR ಮತ್ತೊಂದು SIR. SSR ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್, ಯಾವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುವಂತಹ ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್. SIR ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೂಕ್ತ ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 326ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮೀರಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SIRನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಈ ಮೊದಲಿನ SIRಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದು SIR ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ಬೋಗಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. 2025ನೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಗೊಂದಲಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲೆಗಳು. ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು 3 ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SIRಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು SIR ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ SIR ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ 12 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ SIR ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 50% ವೋಟರ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಯೋ 57 ಕೋಟಿ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 4ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಶ ತೀರಿ ಹೋದವರ ಹೆಸರು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋದವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತೀರಿ ಹೋದವರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಅಂಶ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ, ಒಬ್ಬರದೇ ಹೆಸರು 2 ಕಡೆ 3 ಕಡೆ 4 ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧಾಂಶ ಎಂದು 7 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.5-4 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರ್ತಂತೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2ನೇ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗ ಯಾರದಲ್ಲಿ 2025ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆಯೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2002ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಈ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 2002ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಹೆಸರು 2025ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 2025ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು 2025ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2025ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ 84ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರು 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2002ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರದಾದರೂ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 2025ನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ 2002ನೇ ಇಸವಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 2025ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2025 ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆಯೋ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿ QR ಕೋಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ BLOಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು BLOಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು BLOದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,200 ವೋಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದನ್ನು 1,000ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. 1,400 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 1,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. 12 ದಾಖಲೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/7/1987ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡಿದಂಥ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, LIC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ PSU ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಿರುವಂಥ 87ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಂದದ್ದು 1969 ನಂತರ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 1/10/2023 ನಂತರ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವತ್ತು 1/10/2023 ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದರ ಮೊದಲಿನವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. 1/10/2023 ನಂತರ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಅವರಿನ್ನು 18 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 2023 ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯ 2023 ನಂತರ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, OBC ಮತ್ತು SC/ST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಖಾಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟು ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಮೊದಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ 11 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ ನಂತರ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 2 ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವ 30 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಆಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಆ ಕಾರಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು BLOಗಳ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು BLOಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ನಾವು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಖಿರ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಆಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದಾಖಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವಕ್ಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಈ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ದಾನಪತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ 7.6% ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿನೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ PU ಕಾಲೇಜು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು 15 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಟ್ಟು 13 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. 13 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ PUC ಇಂದ PG ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು PG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಇದು GMRS. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 12 SLC ತನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 150 ಜನರಿಗೆ IAS ಮತ್ತು 150 ಜನರಿಗೆ KAS ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇದೇ ಥರ FDA, SDA, PDO, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ IAS, KASಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ. ಈ LLB ಆದವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ NGO ಒಂದು ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜೋಡಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಥರದ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ರೋಡ್, ಚರಂಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಇದು ಬಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ VDPಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿವಿಧ VDP ಯೋಜನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡೆಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 800 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಟ್ಟು 12 ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ PG ತನಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ 1 to 10th, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ PUC ಇಂದ PG ತನಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಈಗ B.Ed D.Ed ಮಾಡುವವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,000 ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000. ಅದೇ IIT, IIM ಮತ್ತು IISc ಓದೋವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಥರ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಂತ ಜಿನೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ್ವರನ್ನ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇದರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರಿವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ. ಈ ಅರಿವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 50,000ದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 2% ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಜಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ MBBSಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ MBBS, MTech, BTech, MD, BSc ಅಗ್ರಿ, MSc ಅಗ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 4% ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ 40 ಪೈಸೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ MBBS, MS, MBA ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಹಾಗೆ, 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 20 ಲಕ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಸಲು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಲನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ MBBSಗೆ 6 ವರ್ಷ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು 6 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 11 ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಹಪ್ಪಳ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 50,000 ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25,000 ಸಹಾಯಧನ ಇರುತ್ತೆ, 25,000 ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಅಂತ, ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು, 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ಸಾಲ, 50,000 ಸಹಾಯಧನ. ನಂತರ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿ, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್,
ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇವರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ 25,000 ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಲವಾರು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದೆ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಹರಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ಜನಾಬ್ ಅನ್ವರ್ ಮುಸ್ತಫರವರು ತಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ ಅಮೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜಮಾತಿನ ಉಮರಾಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಉಮೀದ್ ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಉಮೀದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳೇನು, ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಅದೊಂದು ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಗಳು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗುವ ಮದರಸಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದರಸೆಗಳ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸೀದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಮಂಜೂರಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ 2 ಕಂತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2 ಕಂತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ. 7.5 ಲಕ್ಷ 7.5 ಲಕ್ಷ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ 2 ಹಂತದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಬಳಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ,
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ನಾನೀಗ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಮಸೀದಿ ಪೇಶ್ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊಹಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 6,000 ಮತ್ತು 5,000 ಗೌರವಧನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 740ರಷ್ಟು ಇಮಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಹಸಿನ್ಗಳು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಮಸೀದಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಇಮಾಮರು ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಇಂಥ ಉಸ್ತಾದರು ಅಥವಾ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಂತೂ ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ಗಳು ಮುಹಜ್ಜಿನ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ನೀಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಇಮಾಮರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇಮಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಈ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನ್ವರ್ ಮುಸ್ತಫರವರೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಹಿಲ್ ಕರೀಮ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಉಲಮಾ ಉಮರ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರೇ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾದ ನೇತಾರರು ಆದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಸಾರ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಸಾರ್ರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಭಿಕರೇ, ಉಲೆಮಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು. ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಅಡಿಪಾಯ ಬೀಳುವಾಗ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ ಗುರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರು ಗಾರೆ ಹೀರಾದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಅವತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಕುರಾನಿನ ಸೂಕ್ತ ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸೂಕ್ತ ಏನಿದೆ, ಇಖ್ರಾ ಬಿಸ್ಮಿಕ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಸೂಕ್ತವನ್ನೇ ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸೂಕ್ತವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಡ್ಕರ ಪಡ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ 350-400 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದವರು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಶಾಸಕರು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳ್ ಘಟಕದವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಕಿಲು ಉದಾನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜನಾಬ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆದಂಥ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರದ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಾರಣಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಮಾತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಹಾಗೂ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕೋಡ್ಜಾಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರವಿತವಂಥ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡ್ಜಾಲ್ ಅಕ್ಕನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರವಿತವಂಥ HN ಹಮೀದಾ ಖಾನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯರವರೇ, ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಕ್ಕನವರೇ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ನಾಸೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಂಥ ಹಾಜಿ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಶೋಧರ್ ಅವರೇ, ಜಿನೇಂದರ್ ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫೀರ್ ಅವರೇ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ರವರೇ, ನಾಸೀರ್ ಸನ್ಮಿತ ನಡುಪದ ಜುಮ್ಮಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾಸೀರ್ ನಡುಪದವರವರೇ, ಇಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸವಲತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಯಾವ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೂರ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಏನು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ನಿಗಮ ಮತ್ತಿತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಸಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 3,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು 5 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಇದು 20 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ MLA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕಡು ಬಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಹರತೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮಗಿದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನೇನು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತು, ಕೆಲವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಡೆದವರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸವಲತ್ತು ಅದನ್ನು 100ಕ್ಕೂ 100 ಸವಲತ್ತು ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಕಾಣುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋಬೇಕೆಂಬ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸವಲತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿತು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಸವಲತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವರೇ 10 ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ? 180. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಈ 50,000 ತಗೊಂಡು ಅವನ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆ 50,000 ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 5 ಲಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10,000 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನಾದರೂ ಮಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ 50,000 ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವತ್ತು ದುಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಿಗೇನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅವನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರಿ ಹೋಗೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಆದರೆ ಇದರ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ತಲಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದವರದನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅರಿವು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಿತ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ 3-4 ವರ್ಷ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನೇ ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಂದು ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಕ್ಫಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ವಕ್ಫ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ 50% ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇವತ್ತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇವು ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ 1, 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸನ್ನು ಭಾಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವನು ಬಂದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಕಳಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಗ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸಿಒನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಿನ್ನು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ನಾಳ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಂದಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಯು ಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಯು ಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 50% ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಸೊ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಡೀ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಮಸೀದಿಯವರು ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರು ಪೈಸಾ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ನಮಗೇನಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾಕೆ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸತಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಬಂದವರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಅದು ನಿಗಮ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿ, ಇವರಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸತಾಯಿಸದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾತಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಮಾತಿನೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನೀವು ಸಮುದಾಯದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಗೂ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಹಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2-3 ಗುಂಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ
ತಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. 3-4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಗುವವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಾರಿಲಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಎಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ 10 ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ, ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ 5 ಮೆಂಬರ್ 3 ಮೆಂಬರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು 6 ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದೇ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆದ ನಂತರ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಗುಂಪು ಈ ಗುಂಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪಾದ ವಕ್ಫ್ನವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಾಜಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದು ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಆ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವಿವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಏನು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಮಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಾಜವೇ ಬಹುಶಃ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಮಾತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಹಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಹಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ದಿಕ್ಸೂಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಮಾತ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಲವಾರಂಥ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ನಾಸಿರ್ ನಡ್ಪದವ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಲೀಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದವರು, ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು BSc ಕಲಿತಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವು ಜಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಊರತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲಿತು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಇನ್ನಿತರ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 10th ಕಲಿತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು PUC ಅದು ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದವರು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮಂಥವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 50% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 25%, ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ 5-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಏನು 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಾವಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ವೋ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ನಂತರ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಬದುಕಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ HKL ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ HKL ಎಲ್ಲ ಪೇರಂದ್ರೆ ಕಲಿಬುರ್ಕೂರು ತಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ HKL ಮುಂಡೂರು ತುಟ್ಟು ತಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಲ್ಲಾದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾವತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚೆರಿಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಡೈಲಿ ಪನಿ ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು 3 ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಂದಡ ಪಡ್ಬೋದು 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ಆ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬನ MD ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಅವ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನನಗೆ 2-3 ಸಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಬೆವತ್ತು ಇಡೀ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕೆಂಪು ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ ಹೊರತು ಇಡೀ ನಾವು ಊರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇವತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತ ಕೊಡೋದು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಾಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಾಪ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. 2 ಹುಡುಗಿಯರು ತಂದೆಗಾರರು ಎಷ್ಟು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 89% ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ 76%. 2 ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ತಂದೆಯವರು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಜೋರು ಮಾಡಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಂಥ 100 ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ನಮ್ಮ KC ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಕಡಲು ಕೊರತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೋರು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ಬರುವಾಗ ಪಾಪ ಅವನು ಇನ್ನು ಸೋದರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳೇ ಇವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ರಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದರು ಅವಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲ್ಶೇರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ನೀವಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನದೆ. ಈಗ 3 ಜನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಕಾರ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಡ್ಕಾರ್ಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅವರು B.Pharm ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಸೊ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಇದೀ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ, ಅದು ನಾವಿರಲಿ, ಜಮಿಯತ್ ಫಲ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ
ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆಯಾ ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವು ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ ತರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ 3 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ ಕೆಲವು 50 ಲಕ್ಷ 30 ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವು ಬರಬೇಕು, ಕೆಲವು 50% ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸುವಂಥ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಸೀದಿಯ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಹುಷಾರು, ನನಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷ ತನಕ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನಂತೆ. 10 ವರ್ಷ ದೇಶವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 30 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂತೆ ಇವನಿಗೆ ಇದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ತನಕ ಇವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 40ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ದುಡಿತಾನಂತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಇದು ಸರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. 50 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಾಲೂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಇವನು ತಾಲೂಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 60 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತಾಲೂಕನ್ನ ಇದು ಊರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. 60ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ತನಕ ಇವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತಾನಂತೆ, ಮನೆ ಇದ್ದವನು ಅದು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. 70 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮನೆ ಇರೋದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗದ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎನಿಸಿದೆ ಆಗುವಂಥ ಆಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಮತ ವರ್ಗ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದೇ ಬೇರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಊರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಣಜಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲಿಯಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಾಗಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೀಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆಚೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ, 4 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಇಡೀ ಸದನವನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದುವಾ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೇನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ನನಗೆ ದುವಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ದುವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅತ್ಯಾಸೆ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ನನ್ನ ನಿಯತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವಿರೋಧ, ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವನಿರಲಿ, ಓಟ್ ಹಾಕದವನಿರಲಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವನಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ, ನಾನು ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ, ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಯವ್ರು ಬಂದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಿನವ್ರು ಬಂದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ಬಂದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಅದು ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹೌದು ನಾನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ್ಯ ಮಾಲ್ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯರು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುವವರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬರಲಿ, ಸತ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ಜಮಾತುಲ್ ಫಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಬೋಲಿಯಾರು ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲೇ, ಈಗ ಅದು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. 4 PUC ಕಾಲೇಜು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ಊರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಏನು ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಡಿಪಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲದಿಂದ ವಡ್ಡ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೋಲು ತಿರುಗಿಸರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಕೋಟೆಪುರದಿಂದ ಬೋಲಾರಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ದು ಆಯ್ತಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವದಿಂದ ಈಗ ತುಂಬೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಊರಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡ್ಜಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಡವಾದರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತ್. ಸೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನವರು, ಅವರು ಕರೆಸಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜನಜಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. 5-10 ವರ್ಷ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ 1-2 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿದು ಇಡೀ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ, ಈಗಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಕೆಲವು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ ಈ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಘನತೆ, ಅದು STP ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರ ಎಕ್ಕೂರ್ ಹತ್ತಿರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ನಾನು ದಂಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ STP ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೇನಶೆಟ್ಟಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದು, ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಬಡವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗಾದರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಾಡೋದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಕೂಡ ಕಾರ್ ಇಳಿದು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಯೋಜನೆ. ಎರಡನೇದು ಹರೇಕಳದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾರಿಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸೇತುವೆ ಒಂದು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನದಾಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ
ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳದಿಂದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಸಮನಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇತುವೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಪದಿಂದ ತುಂಬೆಗೆ ಕೂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇತುವೆಯ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಜನೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್, ಶೇಖ್ ಇಶಾಕ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸರ್ಮದ್, ನೌಫಲ್, ಫೈಜಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಕರ್, ಇಜಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಬು ಹಾರಿಸ್, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಇರ್ಷಾದ್ ಸಕಾಫಿ, ಜಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು 2 ನಿಮಿಷ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 1-2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜಮಾತಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 137 ಮಸೀದಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೆಟರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ KK ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಅವರು ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. AK ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 3 ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಿದ್ಮತ್ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿ ನಡುಪದವು, ಖಿದ್ಮತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಮಿಯತ್ ತುಲಬಾ ಫಜೀರ್, ಈ 3 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೆದ್ದೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗತ ವೈಭವದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗತ ವೈಭವದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ HN ಹಮೀದ್ರವರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೋಷಕರವರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಾಸಿರ್ ಅವರು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರಣಾಂತರದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದರವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ
ಕೆಲಸ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಸೀದಿಗಳ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಾನಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಸೀದಿಯ ನಿಖಾ ನೆಲೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ವಧುವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ವಕೀಲರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳೆದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಫಿಡವಿಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ದಫನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ದಫನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮರಣ ಸಮರ್ಥನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾರ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ